بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن
إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد আসুন পিপি ইসলাম বেরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ আমরা নাত শরীফ শ্রবণ করার পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করে নিই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইনশাআল্লাহ তাআলা নাত শরীফ শ্রবণ করব এবং পাঠ করব সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ وسلم عليك يا حبيب الله মিলাদুন নবী পালন করা মোরা কখনো ছাড়ব না মোরা কখনো ছাড়ব না জুলুসে পাকতে যাওয়া মোরা কখনো ছাড়ব না মোরা কখনো ছাড়ব না মিলাদুন নবী 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 পালন করা মোরা কখনো ছাড়ব না মোরা কখনো ছাড়ব না সরকার কি আমদ आका की आमद मरहबा नबीरा गोमुन मरहबा रसूलेरा गोमुन मरहबा तोहरा गोमुन मरहबा मिलादुन नबी
নবী পালন করা মোরা কখনো ছাড়ব না, মোরা কখনো ছাড়ব না। জুলুসে পাকতে যাওয়া মোরা কখনো ছাড়ব না, মোরা কখনো ছাড়ব না। খোদার বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব কখনো ছাড়ব না, খোদার বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব কখনো ছাড়ব না। নবীর দুশ্মনদের সাথে দুশ্মনী কখনো ছাড়ব না, মিলাদুন নবী ছাড়ব না, মিলাদুন নবী ছাড়ব না, মিলাদুন নবী ছাড়ব না। মিলাদুন নবী পালন করা মোরা কখনো ছাড়ব না, মিলাদুন নবী পালন করা মোরা কখনো ছাড়ব না। জুলুসে পাকতে যাওয়া মোরা কখনো ছাড়ব না, মোরা কখনো ছাড়ব না। লাগিয়ে যাব মোরা ইয়া রাসূলুল্লাহ হরি স্লোগান, নারে রিসালাত লাগিয়ে যাব মোরা ইয়া রাসূলুল্লাহ হরি স্লোগান, লাগিয়ে যাব মোরা ইয়া রাসূলুল্লাহ हरी स्लोगान। मचानो मैं हमारी धूम मोरा कखनो छड़ब ना, मोरा कखनो छड़ब ना। सरकार की आमद आका की आमद मरहबा, नबीरा गोमुन मरहबा, रसूलेरा गोमुन मरहबा, तोहारा गोमुन मरहबा। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। করিব খুশি উযাপন মোরা হাসর অবদি, করিব খুশি উযাপন মোরা হাসর অবদি, করিব খুশি উযাপন মোরা হাসর অবদি। চারিদিকে সাজানো আর লাইটিং করা মোরা কখনো ছাড়ব না, মোরা কখনো ছাড়ব না। মিলাদুন নবী ছাড়ব না, মিলাদুন নবী ছাড়ব না, মিলাদুন নবী পালন করা মোরা কখনো ছাড়ব না, মিলাদুন নবী পালন করা মোরা কখনো ছাড়ব না। জুলুসে পাকতে যাওয়া মোরা কখনো ছাড়ব না, মোরা কখনো ছাড়ব না। যদিও প্রাণ আমার হয়ে যায় কুরবান নবীরে পথে, যদিও প্রাণ আমার হয়ে যায় কুরবান নবীর এ পথে, তবুও নাতে নবী পাঠ করা মোরা ছাড়ব না, মোরা কখনো ছাড়ব না। মিলাদুন নবী ছাড়ব না, মিলাদুন নবী ছাড়ব না, মিলাদুন নবী পালন করা মোরা কখনো ছাড়ব না, মিলাদুন নবী পালন করা মোরা কখনো ছাড়ব না। জুলুসে
পাকতে যাওয়া মোরা কখনো ছাড়ব না, মোরা কখনো ছাড়ব না। সরকার কি আমদ মরহাবা, আকা কি আমদ মরহাবা, নবীরা আগমন মরহাবা, রসুলের আগমন মরহাবা, তোহার আগমন মরহাবা, নূরের আগমন মরহাবা। বলো মরহাবা, বলো মরহাবা। নিরাশ হয়ো না ও হে আত্মার তুমি কবর হাসরে, নিরাশ হয়ো না ও হে আত্মার তুমি কবর হাসরে। তোমাকে প্রিয় নবী একা একা ছেড়ে দিবে না, তোমাকে ছেড়ে দিবে না। তোমাকে প্রিয় নবী একা একা ছেড়ে দিবে না, তোমাকে ছেড়ে দিবে না। মিলাদুন নবী পালন করা মোরা কখনো ছাড়ব না, মিলাদুন নবী পালন করা মোরা কখনো ছাড়ব না। জুলুসে পাকতে যাওয়া মোরা কখনো ছাড়ব না, মোরা কখনো ছাড়ব না। সরকার কি আমদ মরহাবা, আকা কি আমদ, নবীর আগমন, রসুলের আগমন মরহাবা, তোহার আগমন মরহাবা, নূরের আগমন মরহাবা। বলো মরহাবা, বলো মরহাবা। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা আর মদিনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, দরুদ শরীফ পাঠ করার অসংখ্য ফজিলত এবং বরকত রয়েছে। নবী করিম রউফুর রহিম মুস্তাফা জানে রহমত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার প্রতি 10টি রহমত অবতীর্ণ করবেন, আর একজন ফেরেশতা সেই দরুদে পাক আমার নিকট পৌঁছানোর জন্য নিযুক্ত থাকে। তো প্রিয় মদিনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিনে আমার উপরে 200 বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার 200 বছরের গুনাহকে ক্ষমা করে দিবেন। আরেকটি হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন কি, যে ব্যক্তি জুমার দিনে 80 বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার 80 বছরের গুনাহকে ক্ষমা করে দিবেন। চলুন আমরা সবাই নিয়ত করে নিই, আমরা সবাই 80 বার না হলে 200 বার বা এর চেয়ে বেশি আমরা আমার নবীর উপরে দরুদ শরীফ পাঠ করব ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা,
আজকে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানশীলতা নিয়ে আমরা ইনশাআল্লাহ বয়ান শুনব। আশা করছি সবাই মনোযোগ সহকারে শোনার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কায়নাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীলতার সবচেয়ে বেশি আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ছিল, কায়নাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। আর আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কাউকে দান করতেন তো সেকেন্ড টাইম পরবর্তীতে সে কারো কাছে হাত পাতত না। মানে আল্লাহ নবী এত দিতেন কি তার অভাব দূর হয়ে যেত। আমার আলা হযরত বলেছেন, মেরে করিম সে গর কতরা কিসি নে মাঙ্গা, মেরে করিম সে গর কতরা এক ফোঁটা কেউ চেয়েছে তো দরিয়া বহা দিয়ে হ্যাঁ, দুর্বে বহা দিয়ে হ্যাঁ। আমার নবীর থেকে কেউ এক ফোঁটা চেয়েছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে এক ফোঁটা আপনি দান করুন, তো আমার নবী এক ফোঁটা পানি দান করেননি, বরং দরিয়া দিয়ে দিয়েছেন। শুধু দরিয়া নয়, সাগর নয়, বরং সেই দরিয়ার মধ্যে যত সোনা, রূপা, হীরা, মানিক, মুক্তা ছিল সব দান করে দিতেন। আজকে ইনশাআল্লাহ সওয়াজেল এই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা শোনার চেষ্টা করব। হযরতে সৈয়দনা আব্দুল্লাহ হাউজানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ইনি সাহাবী রাসূল। তিনি বলেন, সিরিয়ার হালাব নামক স্থানে মুয়াজ্জিনে রাসূল হযরতে বিলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানশীলতার ব্যাপারে তুমি কিছু বয়ান করো, কিছু আমাদেরকে অবগত করো। তখন বিলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनातेर एमन नबी कि जार दरबारे केउ आसतो तो आमार नबी कखनो ला बोलेननि, ना दिबो ना, ना नेই। आमार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कखनो ला शब्द ना शब्द व्यवहार करेनনি। যখন কোনো অভাবী ব্যক্তি আমার নবীর দরবারে আসতো তো আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিতেন, হে বেলাল তার পরনে কাপড় নেই, যাও তার জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করো। আমি বেলাল গিয়ে কাপড় ক্রয় করতাম আর কাপড় ক্রয় করে তাকে আমি পরিয়ে দিতাম। নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদাতে করিমা অভ্যাস এমন ছিল কি যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু থাকতো না দান করার মতো ঘরে, তো বেলালকে বলতেন, যাও কর্জ নিয়ে নাও, আমি সেই টাকা পরিশোধ করে দিব, যে এসেছে আমার কাছে চাইতে তাকে সেটা দান করে দাও। তো ঘরে যখন কিছু থাকতো না তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্জ নিতেন আর কর্জ নিয়ে ওই অভাবীর অভাব পূরণ করতেন। এক মুশরিক বিলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে এসে বলল, হে বেলাল তুমি তো অন্যান্যদের কাছে গিয়ে কর্জ নিয়ে থাকো, কারো কাছে যাওয়ার দরকার নেই, তুমি আমার কাছে আসবে, তুমি যা কর্জ চাইবে আমি তা তোমাকে দিয়ে দিব, অন্যর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বিলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাই করলেন, তার কাছ থেকে কর্জ নিতেন আর অভাবীদের অভাব দূর করতেন। একবার সে মুশরিক ব্যক্তি কিছু ব্যবসায়ীদেরকে নিয়ে বিলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে উপস্থিত হলো। আর ওই সময় বিলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওযু করছিলেন আযান দেওয়ার জন্য। এমন সময় ব্যবসায়ীরা এসে বিলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে যা ইচ্ছে তাই বললো, অপমান করলো আর বলল, হে বিলাল তুমি কি জানো তুমি আমার কাছ থেকে কত কর্জ নিয়েছো? যদি কর্জ আদায় না করো তাহলে তোমাকে গোলাম বানিয়ে নিব
আর তোমার দ্বারা ছাগল চড়াবো যেভাবে তুমি আগে ছাগল চড়াতে। এই বলে সে মুশরিক চলে গেল। সে বিলাল হাবশি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুরানি দরবারে এসে আরজ করলেন, ইয়া সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অমুক মুশরিক এসেছিল, সে আমাদের কাছ থেকে টাকা পায়, তার কাছ থেকে আমরা কর্জ নিয়েছি, আর 4 দিন বাকি আছে, যদি না দিই তো সে আবারও এসে অপমান করবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এমন সময় এখন আমরা কি করব? তখন বিলাল হাবশি আবার বললেন কি আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি ওই সকল লোকদের নিকট চলে যাই যারা মুসলমান হয়ে গেছে, অতঃপর আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল আপনাকে মাল দিবে, সম্পদ দিবে, আর আপনি তা থেকে আদায় করে দিবেন। এ বলে বিলাল হাবশি সেখান থেকে চলে গেলেন। সকাল হওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনকে পাঠালেন, যাও বেলালের কাছে, বেলাল কোথাও চলে যাবে, অন্য স্থানে চলে যাবে, যাও বেলালকে ডেকে নিয়ে আসো। একজন গিয়ে বেলালকে ডাকলেন কি চলো, তোমাকে আল্লাহ নবী ডাকছেন। তো যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরা মুবারকে বেলাল প্রবেশ করবেন তো দেখলেন ঘরের বাইরে 4টি উট আছে, আর 4টি উটে মাল বোঝাই রয়েছে, খাবার এবং কাপড় রয়েছে। বেলাল হাবশি বললেন, 4টি উট আর তাও মাল বোঝাই? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুরানি দরবারে বেলাল হাবশি হাজির হলেন, আর আমার নবী ইরশাদ করলেন মুচকি হাসি দিয়ে, হে বেলাল, আল্লাহ তাআলা তোমার কর্জ আদায় করে দিয়েছে, আর আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য ফদকের শাসক এই উপহার পাঠিয়েছে, যাও যার থেকে কর্জ নিয়েছিলে তাকে এই কর্জ আদায় করে দাও। বেলাল হাবশি গেলেন, কর্জ আদায় করলেন। আমার নবী আবার জিজ্ঞেস করলেন, সেখান থেকে কিছু সম্পদ রয়েছে কি? তো বেলাল বলেন, হ্যাঁ এখনো রয়েছে। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমি বাড়িতে যাব না, আমি হুজরাতে প্রবেশ করব না, ঘরে যাব না ওই সময় পর্যন্ত যতক্ষণ না সব সম্পদ তুমি গরিবদের মধ্যে বন্টন না করে দিবে। আমার নবী এশা নামাজ পড়লেন, এরপরে বেলাল হাবশিকে জিজ্ঞেস করলেন, কি মালগুলো গরিবদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছো? তো বেলাল হাবশি আরজ করলেন, ইয়া সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি কোনো গরিব ব্যক্তি পাইনি, কোনো ফকির পাইনি। আমার নবী বলেন, আমি যাব না, তাহলে এখানেই থাকবো। পরের দিনে আমার নবী এশার সময় জিজ্ঞেস করলেন যে মালগুলো এসেছিল তা গরিবদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছো তো? এবার বেলাল হাবশি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হ্যাঁ সব মালগুলো আমি বন্টন করে দিয়েছি। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি ভয় করছিলাম কি মাল রয়ে যাবে, আর যদি আমার রূহ বের হয়ে যায় তাহলে এটা আমি পছন্দ কখনো করব না, কি মাল রয়ে যাবে আর আমি এই দুনিয়া ফানি থেকে পর্দা করব। তো খুব ভালো হলো যে সব সম্পদগুলো তুমি বন্টন করে দিয়েছো। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাখাওয়াত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বেশি মানুষকে দান করতেন, এত বেশি দান করতেন কি অভাবীদের অভাব দূর হয়ে যেত। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আপনারা শুনলেন তো আমাদের প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি রূপ দান করতেন, যে সামান্য সম্পদও নিজের কাছে রাখতে পছন্দ করতেন না, বরং যতক্ষণ মানুষের মাঝে বন্টন করে দিতেন না ততক্ষণ প্রশান্তি লাভ করতেন না। স্বয়ং কোনো জিনিসের প্রয়োজনীয়তা থাকার পরও গরিব ও অসহায়কে সদকা করে দিতেন এবং ভিক্ষুককে এমনভাবে প্রদান করতেন যে তার আর অভাব থাকতো না। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় মদিনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ,
আমিরুল মুমিনিন হযরতে সাইয়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন আমিরুল মুমিনিন হলেন তো তিনি কুফার দিকে রওনা হচ্ছিলেন, কুফার দিকে যাচ্ছিলেন। কিছু লোকও ছিল, কিছু মানুষ ছিল, তারা পরস্পর কথা বলছিল আর বলছিল হাতিম তাই, নাম শুনেছেন না? হাতিম তাই একটি মহল নির্মাণ করেছিল আর সেই মহলে 10টি দরজা তৈরি করেছিল। আর হাতিম তাই নির্দেশ দিয়েছিল ফকির যদি এই দরজা দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে ওই দরজায় যে পাহারাদার আছে সেই পাহারাদার যাতে ওই ফকিরকে দান করে। আবার ওই ফকির যদি অন্য গেট দিয়ে, অন্য দরজা দিয়ে যদি পথ অতিক্রম করে তাহলে আবার ওই ফকিরকে যাতে ওই গেট দিয়েও দান করা হয়, সদকা দেওয়া হয়। এরপর ওই ফকির যদি আবার তৃতীয় দরজায় পৌঁছে তো তৃতীয় দরজা থেকেও যাতে তাকে দান করা হয়। এইভাবে ওই ফকির যদি 10টি দরজায় ঘুরে তো 10টি দরজা থেকে যাতে তাকে দান করা হয়। তো লোকেরা কথা বলছিল আর বলল কি হাতিম তাই এমন দানবীর ছিল কি এক ফকির যদি 10টি দরজা থেকে অতিক্রম করে তাহলে 10টি দরজা থেকে সে ভিক্ষা পেত। তো আমিরুল মুমিনিন হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শুনলেন আর মুচকি হাসি হাসলেন আর বললেন তোমরা এটাকে দানবীরতা বলছো, আমি তো এটাকে কৃপণতা বলবো, আমি এটাকে কৃপণতা বলবো আমি। তো লোকেরা বলল কিভাবে? তো আমিরুল মুমিনিন হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইরশাদ করলেন ওই ভিক্ষুক, ওই অভাবী দ্বিতীয় দরজায় গিয়েছে, কেন? তার অভাব পূরণ হয়নি বিধায় সে দ্বিতীয় দরজায় গিয়েছে, তারপরেও তার অভাব পূরণ হয়নি, এজন্য সে তৃতীয় দরজায়, তারপরেও তার অভাব দূর হয়নি, যার কারণে সে চতুর্থ দরজায় গিয়েছে। এইভাবে 10টি দরজায় ঘুরেছে, কেন? এই জন্য যে তার অভাব পূরণ হয়নি। শুনো, আমার নবী মাহবুবে আরবি মক্কি মদিনী সুলতান সরকার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নুরানি দরবারে যখন কেউ আসতো তো নবী তাকে এত দিতেন কি দ্বিতীয়বার কারো কাছে হাত পাতার তার প্রয়োজন হতো না। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं, ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रिय मदनी চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কায়নাতের সবচেয়ে বড় দানবীর ছিলেন। আমরা ইনশাআল্লাহ শুনবো কেমন দানবীর ছিলেন। আল্লাহু আকবার। রাসূল পাক সাহেবে লাউলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন দুনিয়া হলো সুমিষ্ট লীলাভূমি, যে ব্যক্তি এতে হালাল পন্থায় সম্পদ উপার্জন করে ও সঠিক জায়গায় ব্যয় করে আল্লাহ পাক তাকে সওয়াব দান করবেন আর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি এতে হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন করে এবং তা অস্থানে ব্যয় করে আল্লাহ পাক তাকে দারুল হাওয়ানে অর্থাৎ অপমানের ঘরে প্রবেশ করাবেন। আজ কিছু মানুষ রয়েছে, সবাই না, কিছু মানুষ রয়েছে তাদের একটি ধুন রয়েছে, টাকা চাই, টাকা, সেটা যে পথ থেকে আসুক না কেন, শুধু সম্পদ চাই। হালাল পথ থেকে আসছে কি হারাম পথ থেকে আসছে সেটা দেখার তার অবকাশ, তার সময় নেই। হযরতে সাইয়্যিদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে
महबूब करीम रहमतुल आलमीन जनाबे अमीन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद करें মানুষের কাছে এমন এক যুগ আসবে যাতে সে এই কথার পরোয়াই করবে না যে সে এই জিনিসটি কোথা থেকে অর্জন করেছে, হালাল পন্থায় না হারাম পন্থায়। বাস্তবে কি আজ সেই জামানা চলে এসেছে, আজ সে যুগ চলে এসেছে, মানুষ টাকার পিছনে এভাবে ধাবিত হচ্ছে কি সে তার নিঃশ্বাস নেওয়ার, দম ফেলার সে সুযোগ পাচ্ছে না, এবং এই কথারও সে চিন্তা ভাবনা করছে না কি এই সম্পদ কোথা থেকে আসছে, হালাল থেকে না হারাম থেকে। হযরতে জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে গোশত হারাম মাল দ্বারা জন্মেছে তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আজ মানুষ রোজগার করছে, ভালো কথা, কেউ যদি হালাল পন্থায় রোজগার করে সেটা ইবাদত রয়েছে, কিন্তু যখনই হারামের দিকে অগ্রসর হবে আর হারাম খাবে, আর হারাম খাবার দ্বারা যে দেহের মধ্যে গোশত জন্মাবে, গোশত হবে, তো আল্লাহ তাআলা সেই দেহকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না। হযরতে ওয়াসিলা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি ত্রুটিপূর্ণ জিনিস বিক্রি করেছে সেটার দোষ ত্রুটি বর্ণনা করেনি, সে সব সময় আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির মধ্যে রয়েছে। আজ অনেক দোকানদার এমন রয়েছে, সবাই না, কিছু দোকানদার এমন রয়েছে, ত্রুটিপূর্ণ জিনিস রয়েছে, খারাপ জিনিস রয়েছে, সেটাকে বিক্রি করে দেয়, কাস্টমারকে বলে না কি এর মধ্যে ত্রুটি রয়েছে, এর মধ্যে এই জিনিসটি খারাপ রয়েছে, বলে না, বাস বিক্রি করে দিলে হয়ে গেল, এই মালটা এখান থেকে বের হলেই হয়ে গেল না। যে ব্যক্তি ত্রুটিপূর্ণ জিনিস, যার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে, এই এমন জিনিস কেউ যদি বিক্রি করে কাস্টমারের কাছ থেকে আর সেটা যদি প্রকাশ না করে, তে সে ব্যক্তি সব সময় আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকে। দেখুন না, আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন এই দুনিয়া যেখানে আমরা আছি, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে হাসরের ময়দানে আনার নির্দেশ দিবে, দুনিয়াকে আনা হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করবেন, হে ফেরেশতারা এই দুনিয়াকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দাও। দুনিয়া বলবে, মওলা আমি একা যাব না, আমাকে একা কেন দিচ্ছ জাহান্নামে, আমি একা জাহান্নামে যাব না, কেননা যে আমাকে ভালোবেসে, যে আমার জন্য রাত দিন কান্না করেছে, যে আমাকে পাওয়ার জন্য রাত দিন ছুটেছে, মওলা সেই সকল দুনিয়াদারকে দাও, আমি তাদেরকে নিয়ে নিজের সাথে জাহান্নামে যাব। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াদারকে নির্দেশ দিবে, হে ফেরেশতারা দুনিয়াদারদেরকে একত্রিত করো আর এই দুনিয়ার সাথে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করে দাও। তো প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা মুসলমান, আমাদের উচিত হবে যাতে করে আমরা আখিরাতের প্রস্তুতি নিই। দুনিয়াতে কতদিন আছি আমরা, আজ আছি কালকে নেই, কিন্তু কবরে কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত, হাসরে 50,000 বছরকার একদিন, তারপরে মিজান, তারপরে পুলসিরাত, আল্লাহ তাআলা হিসেব নেবে, আর দুইটি ওয়ে হবে, রাস্তা, এক জান্নাত বা জাহান্নাম। তো আমরা কি করছিটা কি? দুনিয়াতে আমরা এসেছি, আমাদের উচিত হবে যাতে করে আমরা নিজের কবরটাকে ভালো করে নিই, নিজের হাসর আমরা ভালো করে নিই, নিজের পুলসিরাতকে আমরা ভালো করে নিই, নিজের মিজানের পাল্লাকে আমরা ভালো করে নিই, আর আল্লাহর দরবারে কিয়ামতের দিনে আমাদেরকে দাঁড় হতে হবে। সে সময় যদি গুনাহ নিয়ে, নাফরমানি নিয়ে আল্লাহর দরবারে যদি দাঁড় হই, তাহলে মুখ আমরা দেখাতে পারবো না। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করুক।
প্রিয় মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, যে ব্যক্তি কাউকে সাহায্য করে আল্লাহ পাকও তাকে সাহায্য করেন, আর আল্লাহ রাস্তায় দেওয়াতে সম্পদ বৃদ্ধি পায়, কমে যায় না। তো যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা রাস্তায় দান করবে, সদকা করবে, যাকাত দিবে, নফল সদকা করবে, তো তার সম্পদ কম হবে না, বরং তার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। সদকার ফজিলত ও বরকত সম্পর্কে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সদকা সম্পদকে কমায় না এবং আল্লাহ পাক ক্ষমা করার কারণে বান্দার সম্মানে বৃদ্ধি করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য বিনয় অবলম্বন করে, তবে আল্লাহ পাক তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আমি আল্লাহর জন্য বিনয় প্রকাশ করলাম, কেউ কিছু বলল, আমি চুপ হয়ে গেলাম, সেখান থেকে চলে গেলাম, বদলা নিলাম না, বিনয় প্রকাশ করলাম, যেখানে জায়গা পেলাম আমি সেখানে বসে গেলাম। যদি কেউ আল্লাহ তাআলার জন্য বিনয় প্রকাশ করবে, আল্লাহ তাআলা তার সম্মানকে বাড়িয়ে দেবেন। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শান ছিল যে পবিত্র ঘরে সম্পদ রাখাও পছন্দ করতেন না, বরং সাথে সাথেই তা সদকা করে দিতেন। একবার আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাজ পড়লেন, সাহাবা কেরাম মুক্তাদি ছিলেন। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরানোর সাথে সাথে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন আর নিজের হুজরা মোবারকে গেলেন, ঘরে গেলেন, আর ঘরে গিয়ে আবার চলে আসলেন মসজিদে। সাহাবা কেরাম আশ্চর্য হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাজ পড়ালেন আর সালাম ফিরানোর সাথে সাথে আমাদের সাথে কথা না বলে চলে গেলেন। সাহাবা কেরাম আরজ করলেন, ইয়া সাইয়্যিদি, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি কোথায় চলে গিয়েছিলেন, কি হয়েছিল? তো আমার নবী ইরশাদ করলেন কি, নামাজ পড়ছিলাম, এমন সময় আমার মনে পড়ে গেল ঘরে কিছু সদকার মাল রয়েছে, আমার মনে পড়ে গিয়েছিল, এজন্য আমি ঘরে গেলাম আর ঘরের লোকদেরকে বলে দিলাম, ঘরে যে সদকার সম্পদ আছে, স্বর্ণ আছে, এটা রাত পোহানোর আগেই, রাত হওয়ার আগেই এটা তোমরা সদকা করে দিবে গরিবদের মধ্যে। তো আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা রান্না করতেন এটা গরিবদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। একবার মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নিজের ভাতিজাকে, বোনের ছেলেকে খেতে দিচ্ছিলেন, কয়েক ধরনের খাবার খেতে দিলেন। যখন ভাতিজা খাবার খাচ্ছিল তো তা দেখে মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কান্না করতে শুরু করে দিলেন। তো ভাতিজা বলছেন, খালাম্মা আপনি কান্না কেন করছেন, কি হয়েছে? আমি তোমাকে কয়েক ধরনের খাবার তোমার কাছে আমি পরিবেশন করেছি, তোমাকে দিয়েছি, তুমি খাচ্ছ, কিন্তু আমার সরতাজ সাহেবে মেরাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো আমি 2 বেলা খাবার দিতে পারিনি। দুপুরে দিয়েছি খাবার, তো রাত্রে দিতে পারিনি, আর রাত্রে দিয়েছি তো দুপুরে খাবার আমি দিতে পারিনি। কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাছে সম্পদ রাখতেন না, যা ঘরে থাকতো সব গরিবদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, একবার আমি প্রিয় নবী রাসূলে আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ পাহাড়কে দেখলেন, তখন ইরশাদ করলেন, যদি এই পাহাড় আমার জন্য স্বর্ণ হয়ে যায় তবে আমি পছন্দ করব না যে এর মধ্যে একটি দিনারও আমার কাছে 3 দিনের বেশি রয়ে যাক, শুধুমাত্র ওই দিনার ব্যতীত যা আমি ঋণ পরিশোধ করার জন্য রাখবো। সুবহানাল্লাহ। চিন্তা করেছেন, উহুদ পাহাড় জানেন সেটা প্রায় 4 মাইল বা 4.5 মাইল লম্বা আছে, লক্ষ লক্ষ টন সেই পাহাড়ের ওজন, তারও বেশি।
লক্ষ লক্ষ টন ওজন ওই উহুদ পাহাড়ে, তারও বেশি। আল্লাহ জানে কত ওজন আছে। আর আমার নবী উহুদ পাহাড়কে দেখে কি বললেন? আমার নবী বললেন, যদি এই উহুদ পাহাড় স্বর্ণ হয়ে যেত তো আমি 3 দিনের বেশি এই উহুদ পাহাড় সমতুল্য স্বর্ণ নিজের কাছে রাখতাম না। কয়দিন? 1, 2, 3। এই 3 দিনের মধ্যেই আমি স্বর্ণগুলো গরিবদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। শুধুমাত্র ওই দিনার ব্যতীত যা আমি ঋণ পরিশোধ করার জন্য রাখবো। যদি কোনো ঋণ থেকে যায় 2-1 দিনার বা দিরহাম, তো সেটা আমি পরিশোধ করার জন্য রেখে দিব। তো আমার নবী কত বড় দয়ালু ছিলেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দানশীলতার শান বর্ণনা করে হযরতে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় দানশীল ও দানশীলতার সমুদ্রে সবচেয়ে বেশি জোশ ওই সময় আসতো যখন রমজানে তার সাথে জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাম সাক্ষাৎ করার জন্য উপস্থিত হতো। জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাম রমজানুল মোবারকের প্রতি রাতে উপস্থিত হতেন এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কুরআনুল কারীমের পর্যালোচনা করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীব্র গতিতে চলা বাতাসের চেয়েও বেশি কল্যাণের ব্যাপারে দানশীলতা প্রদর্শন করতেন। বাতাস যখন বয়, তো দ্রুত গতিতে যখন বাতাস বয়ে যায়, তো এট আ টাইম সব জায়গায় বাতাস পৌঁছে যায়। তো তার চেয়ে দ্রুত গতিতে আমার নবীর দান সদকা গরিব অভাবীদের হাতে পৌঁছে যেত। वाह क्या जूद करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। সুবহান আল্লাহ, সুবহান আল্লাহ। যারা আমার নবীর কাছে এসেছে কিছু চাইতে, আমার নবী কখনো লা বলেননি। আর হাসান রাজা খান রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो। আমার নবীর কাছে যখন কেউ কিছু চাইতে আসতো, তো আমার নবী দান করতেন আর বলতেন, মওলা যে আমার কাছে চাইতে এসেছে তার তুমি ভালা করে দাও, मौला तार तोरी तुम्ही पार करे दाओ। तो आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो। सुभान अल्लाह। অনেক সময় এমনও হতো যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো কাছ থেকে কোনো জিনিস ক্রয় করতেন, মূল্য পরিশোধ করার পর সেই জিনিস তাকে বা অন্য কাউকে দিয়ে দিতেন। একবার হযরতে সাইয়েদনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উট কিনলেন, অতঃপর সেই উট তাকেই উপহার হিসেবে দিয়ে দিলেন। অনুরূপভাবে আমিরুল মুমিনিন হযরতে সাইয়েদনা ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উটের বাচ্চা ক্রয় করলেন। অতঃপর তা হযরতে সাইয়েদনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাকে দিয়ে দিলেন। ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে ক্রয় করলেন আর তার ছেলেকে সেটা গিফট হিসাবে, উপহার হিসাবে দিয়ে দিলেন। দেখুন আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন দানবীর ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যখন কেউ কিছু চাওয়ার জন্য আসতো, আর সেই সময় যদি টাকা বা পয়সা না থাকতো, তো আমার নবী বলতেন, যাও ওই দোকান থেকে আমার নাম বলে নিয়ে নাও, তোমার অভাব পূরণ হয়ে যাবে আর আমি তাকে টাকা পরিশোধ পরে করে দিব। কিন্তু আজ দুর্ভাগ্যক্রমে এই সুন্নাতের উপরে আমাদের আমল খুব কম রয়েছে। শুধু আমার অভাব পূরণ হলেই হলো, কিন্তু আমার পাশের বাড়ির বা আমার বন্ধুর মধ্যে বা আমার সমাজের মধ্যে অনেকে গরিব রয়েছে, অভাবে রয়েছে,
আমরা তাদেরকে দেখতে যাই না, বা তাদের অভাব পূরণ করতেও আমরা চেষ্টা করি না। তো উচিত হবে যাতে করে আমরা গরিব অসহায়ের অভাব পূরণ করার চেষ্টা করি। একটি হাদিসে কারিমার সারাংশ রয়েছে কি যখন কেউ কোনো গরিবের বা দুঃখীর অভাব পূরণের জন্য সে ঘর থেকে যখন বের হয়, তো ৭৫,০০০ ফেরেশতা তাকে ছায়া দিতে থাকে। তো আসুন আমরা সবাই নিয়ত করে নিই কি আমরাও গরিব অসহায়দেরকে সাহায্য সহযোগিতা করব, আর আমার নবীর এই সুন্নতের উপরে আমল করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। হযরতে আতা খুরাসানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একে অপরের সাথে মুসাফা করো, এতে ক্ষোভ দূর হবে, আর উপহার প্রেরণ করো, পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে ও শত্রুতা দূর হবে। তো দেখুন, আমরাও একে অপরকে উপহার দিই আর মুসাফা করি। আগে সালাম করব, তারপরে মুসাফা করব। এতে কি হবে, অন্তরের মধ্যে যে শত্রুতা রয়েছে সেটা দূর হবে। আর যদি আমরা কাউকে উপহার দিই তো ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ উপার্জন করে অতঃপর সাদকা করে তা কবুল করা হবে না, এবং তা থেকে ব্যয় করলে তবে তাতে বরকত হবে না, আর তা নিজের পেছনে রেখে গেলে তবে তা তার জন্য দোজখের পাথেয় হবে। আল্লাহ পাক কোরআনে পাকের মধ্যে ইরশাদ করেন, পারা ৩ সূরা বাকারা আয়াত ২৭৪, কনজুল ঈমান থেকে অনুবাদ রয়েছে, ওই সব লোক যারা নিজেদের ধন সম্পদ দান করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাদের জন্য তাদের পূর্ণ ফল রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের না কোনো আশঙ্কা আছে, না কিছু দুঃখ। নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের দানশীলতা সম্পর্কে শুনুন। হুনাইনের যুদ্ধে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন অধিক হারে দান করেন যার অনুমান করা যাবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রামে বসবাসকারী অনেক লোককে ১০০টি করে উট দান করেছেন। এটা হুনাইনের যুদ্ধের সময় গ্রামে অনেক লোক, প্রত্যেক লোককে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি নয়, দুইটি নয়, তিনটি নয়, বরং আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ১০০ উট দান করেছেন। এখন চিন্তা করেন কি একটি গ্রামের মধ্যে কত লোক হতে পারে। প্রত্যেক লোককে, প্রত্যেক মানুষকে আমার নবী ১০০ করে উট দান করেছেন। হযরত সফওয়ান বিন উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হুনাইনের যুদ্ধে ছাগল পালের আবেদন করে, যা দ্বারা দুটি পাহাড়ের মাঝখানে জঙ্গল ভরা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সবই তাকে দিয়ে দিলেন। চিন্তা করেছেন, হযরত সফওয়ান বিন উমাইয়া ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হুনাইনের যুদ্ধে, এখন ইসলাম গ্রহণ করেনি, আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুরানি দরবারে এসে বলল যে ছাগলের পাল যে দুই পাহাড়ের মাঝখানে বোঝাই রয়েছে, আর পুরো জঙ্গল ছাগল দ্বারা পরিপূর্ণ রয়েছে, এই সমস্ত হাজার হাজার ছাগল আপনি আমাকে দিয়ে দিন। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ বলেন, যাও সবগুলো নিয়ে নাও। হ্যাঁ, দেখলেন দানশীলতা কাকে বলে? দুই পাহাড় এর মাঝখানে বোঝাই রয়েছে হাজার হাজার ছাগল, আর জঙ্গলও বোঝাই রয়েছে ছাগল দ্বারা। সে একবার এমনটি বলল। সফওয়ান বিন উমাইয়া একবার আরজ করলো, এই যে ছাগলের পালগুলো আছে না, আমাকে দিয়ে দিন। আমার নবী বলে, নিয়ে নাও। সে নিয়ে চলে গেল, আর নিজের সম্প্রদায় গিয়ে বলল, নিজের সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। আল্লাহ পাকের শপথ,
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন দানশীলতা প্রদর্শন করেন যে মুখাফেকিতার ভয় থাকে না। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हजरत साद बिन मुसाइब রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত সফওয়ান বিন উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের দিনে আমাকে সম্পদ প্রদান করতে লাগলেন, অথচ তিনি আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি অপছন্দনীয় ছিল। রাসূল পাক আমাকে দান করতে থাকলেন, এমনকি আমার দৃষ্টিতে প্রিয়তর হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। প্রিয় মদনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ আর ইসলামী ভাইয়েরা, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও বেশি বেশি দান করার তৌফিক দান করুক। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নুরানি দরবারে 70,000 দিরহাম আসলো। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাটাই জমিনে বিছিয়ে দিলেন আর 70,000 দিরহাম ঢেলে দিলেন আর বললেন যার প্রয়োজন আছে সে এখান থেকে নিয়ে নেয়। অনেকেই আসলো আর নিজের কাপড়ে দিরহামগুলো নিয়ে চলে গেল। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে উঠে তশরিফ নিয়ে গেলেন আর বললেন, হ্যাঁ যা ছিল আমি তা সব গরিবের মধ্যে বন্টন করে দিলাম। আজ অনেকেরই ব্যাংক ব্যালেন্স রয়েছে, জায়গা রয়েছে, জমি রয়েছে, কারোবার রয়েছে, কিন্তু অনেকেই দান করতে কৃপণতা করে। দেখেন, দানশীল ব্যক্তির ব্যাপারে শুনুন। আমার নবী বলেছেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নিকটবর্তী। যে দান করে সে আল্লাহ পাকের নিকটবর্তী হয়ে যায়, জান্নাতের নিকটবর্তী হয়ে যায়, মানুষের নিকট পছন্দনীয় হয়ে যায়, আর আগুন থেকে সে দূরে সরে যায়। তো যে দান করে, আল্লাহর রাস্তায় দান করে, মসজিদে দান করলো, জামিয়াতুল মদিনায়, মাদ্রাসাতুল মদিনায় দান করলো, কোনো অভাবীকে দান করলো, বা নিজের প্রতিবেশীকে বা নিজের আত্মীয়কে দান করলো, তো দানকারী ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী হয়ে যায়, জান্নাতের নিকট হয়ে যায়, মানুষের পছন্দনীয় হয়ে যায়, আর জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ পাক থেকে দূরে সরে যায়, জান্নাত থেকে দূরে সরে যায়, মানুষ থেকে দূর হয়ে যায়, আগুনের নিকটবর্তী। আর মূর্খ দানশীল আল্লাহ পাকের নিকট কৃপণ আলিমের চেয়ে উত্তম। তো দেখুন, যে কৃপণ আছে, ব্যাংক আছে, ব্যালেন্স আছে, শত কোটি টাকা আছে, শত শত বিঘা জমি আছে, গরু আছে, ছাগল আছে, ফার্ম আছে, অনেক কিছু আছে, কিন্তু দান সদকা করে না, কৃপণ রয়েছে। তো কৃপণ আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষের ভালোবাসা থেকে সে দূরে রয়েছে এবং আগুনের নিকটবর্তী রয়েছে। তো আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কৃপণতার এই বালা মুসিবত থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক, আমাদেরকেও মন খুলে দান সদকা করার তৌফিক দান করে দিক। আমরা অনেক সময় বলি, আমার গাড়ি, আমার ব্যাংক, আমার ব্যালেন্স, আমার জমি, আমার জায়গা, আমার কোম্পানি, আমার ইন্ডাস্ট্রি, হ্যাঁ, আমার ফ্ল্যাট, আমার এই, আমার সেই, অনেক বলে, কিন্তু সে বলে শুধু, অথচ আসলে সেগুলো তার না। সেটা কিভাবে? আমার নবী বলেছেন, তুমি যা খেয়েছো, তুমি যা খেয়েছো সেটা তোমার। আমরা যা দুপুরে খেয়েছি না, সেটা আমাদের ভাগের, নসিবের, আমরা খেয়ে নিয়েছি। রাত্রে কি খেতে পারবো তার কোনো গ্যারান্টি আছে? তার কোনো গ্যারান্টি নেই। তো আমরা যা খেয়ে নিয়েছি সেটা আমার, যেটা পড়েছি এটা আমার। এখন আমার ঘরে আলমারিতে, শোকেসে অনেক কাপড় আছে না, কিন্তু আমি এখান থেকে গিয়ে কি পড়তে পারবো তার কোনো গ্যারান্টি আছে? তার কোনো গ্যারান্টি নেই। তো আমার নবী বলেছেন, যা তুমি খেয়েছো সেটা তোমার, যা পড়েছো সেটা তোমার,
আর আগে যা পাঠিয়েছো সেটা তোমার। অর্থাৎ আগে যা তুমি জমা করেছো, দান সদকা নেকি ভালো আমল করেছো, পাঠিয়েছো, জমা করেছো, সেটা তোমার রয়েছে। কাল কি হবে কেউ জানে না। তো এই জন্য আমাদের উচিত হবে যাতে করে আমরা আখরাতের কিছু পাথেও তৈরি করে যাই। আপনারা হয়তো এই ঘটনা শুনেছেন, আমি আবার বলি। এক বড় কারোবারি ব্যক্তি ছিল, বড় ধনী ব্যক্তি ছিল, কারোবার করত। সে গাড়ি নিয়ে ঘর থেকে বের হলো, তো দেখলো এক ব্যক্তি আঙ্গুর বিক্রয় করছে। তো আঙ্গুর দেখে সে দাঁড়িয়ে গেল, গাড়ি স্টপ করলো, গাড়ি থেকে বেরিয়ে 2 কেজি আঙ্গুর ক্রয় করে টাকা পরিশোধ করে সে পুনরায় বাড়িতে ফিরে গেল আর বললো এটাকে ধুয়ে ভালো মতো করে রেখে দাও, আমি এসে খাবো। সে চলে গেল। যখন সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আসলো তো তার পরিবারদেরকে বলছে আঙ্গুর কই, দাও না, আমি খাবো, আমার খেতে মন চাচ্ছে। বলে আমরা তো খেয়ে ফেলেছি। তো ভালো করেছো, কিছু তো আছে, কিছু তো আছে, কয়েকটি দানাও তো হবে, দাও আমাকে। বলে না, একটি দানাও, বলেন একটি দানাও নেই। বলে আচ্ছা, একটি দানাও নেই, ঠিক আছে। আবার সে কাপড় পরলো আর গাড়ি ড্রাইভ করে সে বিল্ডার্স কাছে গেল, যারা ঘর বাড়ি বানায়। তার একটি জায়গা ছিল, সে এক বিল্ডার্সকে ডেকে সে বলল আমি এখানে মসজিদ বানাতে চাচ্ছি, আর আমাকে কয়েকটা ড্রয়িং, কয়েকটা পেপার আমাকে দেখিয়ে দিন, আমি চুজ করি সেই মডেলে আপনি বানাবেন। তো দেখালো, বলে ঠিক আছে, এই মডেলে আপনি মসজিদ তৈরি করুন, আর টাকা পেড করে দিল। পেড করে দিয়ে সে বাড়িতে আসলো। তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করছে কোথায় গিয়েছিলে, এত রাত হয়ে গেল, না বলে চলে গিয়েছিলে। বলে আমি নিজের ঘর বানাতে গিয়েছিলাম, আখিরাতের কিছু পাথেও তৈরি করতে গিয়েছিলাম। বলে মানেটা কি? বলে আমি ওই যে প্লট আমাদের ছিল, সেই প্লটে আর ঘর বানাবো না, আমি সেটা মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছি, যাতে করে কিয়ামতের দিনে এর আজার, এর সওয়াব যাতে আমি পাই। বলে কেন, একটু জিজ্ঞাসা করলেন না আমাদের কাছ থেকে? বলে না, আমি এটা মনে করিনি কি তোমাদের থেকে জিজ্ঞাসা করব, এটা আমি পছন্দ করিনি কি আমি জিজ্ঞেস করব। কেন? এই জন্য যে আমার জন্য 2-1টি আঙ্গুরের দানা তোমরা রাখলে না, নিজে খেয়ে নিলে, আমাকে ভুলে গেলে। তো এত সম্পদ যে আমি তোমাদের জন্য রেখে যাব, এটার কি গ্যারান্টি আছে কি আমার মরার পরে তোমরা দান সদকা করবে আমার জন্য? তো এই জন্য আমার জীবিত অবস্থায় আমি নিজের আখিরাতের কিছু প্রস্তুতি করে যাচ্ছি। তো বাস্তবিকই আমাদেরকে নিজের আখিরাতের প্রস্তুতি নিতে হবে। আর কৃপণতার যে রোগ আছে এটা বের করে দিতে, আমি যদি 4 আনাও দিই আখিরাতে পাবো, আর 1 লক্ষ টাকা যদি আল্লাহর রাস্তায় দান করি তো এটাও আমি কিয়ামতের দিনে পেয়ে যাব। চলুন আমার নবীর কয়েকটি হাদিস আপনাকে শোনাই। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দানশীলতা জান্নাতের বৃক্ষ সমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ, যার শাখা পৃথিবীর দিকে ঝুঁকে রয়েছে। যে ব্যক্তি এর মধ্যে কোনো একটি শাখা ধরে নেবে তা তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে। নাম্বার 2, আমার নবী বলেছেন, দানশীলের ভুল ক্ষমা করো, কেননা যখন সে ভুল করে তবে আল্লাহ পাক তার হাত ধরে নেন, অর্থাৎ আল্লাহ পাক তার সাহায্যকারী হয়, তাকে ধ্বংসে পতিত হওয়া থেকে মুক্তি প্রদান করেন। আর আমার নবী বলেছেন, জান্নাত দানশীলদের ঘর। সুবহানাল্লাহ। তো প্রিয় মদিনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, চলুন আমরা সবাই ভালো ভালো নিয়ত করে নিই, আর দানশীল যে সকল ব্যক্তি রয়েছে তাদের মধ্যে আমরা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। আমাদের কাছে অনেক অপরচুনিটি রয়েছে, মসজিদ বানানো হচ্ছে, আমরা মসজিদে কাজে একটু সহযোগিতা করি। মাদ্রাসা বানানো হচ্ছে, সেখানে আমরা সহযোগিতা করি। কোনো স্টুডেন্ট আছে পড়াশোনা করতে পারছে না, কোরআন পড়তে পারছে না,
আলিম হতে পারছে না, আমরা সহযোগিতা করি। কোনো ইমাম আছে, অভাবে আছে, তাকে সাহায্য সহযোগিতা করি। তো এই সকল ভালো কাজে যদি আমরা সাহায্য সহযোগিতা করব, দান করব, তো আখিরাতে আমরা এর প্রতিদান পাব। আর যদি নিজের জন্যেই সঞ্চয় করে যদি আমরা রাখি, তাহলে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে প্রত্যেকটি পয়সার আনার কিয়ামতের দিনে হিসেব দিতে হবে। কেমন দিতে হবে? এক বুজুর্গ এক ব্যবসায়ী ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, মা ফাল আল্লাহ বিকা, আল্লাহ তাআলা তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছে? তো সে বলল, আমার সামনে 50,000 খাতা রাখা হলো, 50,000 খাতা রাখা হলো। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই 50,000 এতগুলো খাতা হিসেবের এটা কার, কেন রাখা হয়েছে? তো বলা হলো, এটা তোমার, এটা তোমার। দুনিয়াতে তুমি যে লেনদেন করেছো, কারোবার করেছো, এগুলো তার হিসেব আছে। আর এখান থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে তোমার থেকে হিসেব নেওয়া হবে। একটি খাতা, বলুন, তালি খাতায় লিখে না, 2টি 3টি, 50,000। তো চিন্তা করুন, একটা কাস্টমারকে আমরা কিভাবে ডিল করেছি, ভালোভাবে না অসৎভাবে? আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করুক। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুন্নাতের উপরে চলার তৌফিক দান করুক। দেখুন, আল্লাহ তাআলা অনেকে কোটি কোটি টাকা দিয়েছে, ব্যাংক করেছে, ব্যালেন্স করেছে, 1000 বিঘা জমি করেছে, অনেক শত শত প্লট তৈরি করেছে, তাই না ভাই? অনেক প্লট তৈরি করেছে। সেই সব প্লটের মধ্যে 1000 বিঘা জমিনের মধ্যে যদি 2 শতক বা 3 শতক বা 4 শতকে যদি মসজিদ বানিয়ে দেয়, তো কত না ভালো হবে। 1000টা প্লট তার কাছে রয়েছে, 1000 বিঘা জমি রয়েছে, কিন্তু নিজের হাত দিয়ে একটি মসজিদও তৈরি করতে পারিনি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করুক আর আখিরাতের প্রস্তুতি নেওয়ার তৌফিক দান করুক। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুন্নতের উপরেও আমল করার তৌফিক দান করুক। যে হাত উপরে থাকে সে হাত বেশি বরকতপূর্ণ, সে হাত বেশি ভালো। তো নিচের হাত থেকে উপরে হাতটা বেশি ভালো, যেটা দেওয়া হয়। তো আমরা নিয়ত করি, আমরা ইনশাআল্লাহ সুবহানাল আমাদের আশেপাশের মুসলমান ভাইদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করব। যারা গরিব আছে, অসহায় আছে, তাদের পাশে আমরা দাঁড়ানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুক। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। 12 রবিউল আউয়াল চলে আসছে, তো আমরা নিয়ত করি 12 রবিউল আউয়ালে আমরা নিজের ঘর সাজাবো, দোকান থাকলে দোকান সাজাবো, দোকানে পতাকা লাগাবো, ঘরে পতাকা লাগাবো, নতুন পোশাক পরবো। পারলে আমরা আমার নবীর যেদিন জন্ম হয়েছে 12 রবিউল আউয়ালে আমরা রোজা রাখবো। আর ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল জুলুসে মিলাদে আমরা অংশগ্রহণ করবো ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল। আর চেষ্টা করব ঘরে ঘরে মিলাদ দিতে ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল। চলুন আমরা বৃহস্পতিবারের রাতে যে দরুদ শরীফ পড়া হয় সেই দরুদ শরীফ আমরা পাঠ করি। বুজুর্গরা বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে অর্থাৎ বৃহস্পতিবারের দিবাগত রাতে এই দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে, মৃত্যুর সময় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত লাভ করবে। এবং কবরে প্রবেশ করার সময় সে এটাও দেখবে যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন। চলুন আমরা সবাই পড়ে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আন-নাবিয়্যি আল-উম্মি আল-হাবিবি
العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم। হযরত সাইয়েদনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। চলুন আমরা সবাই মিলে পড়ি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়াসাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাবি রহমতুল্লাহি ওয়ালি কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন, এই দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দরুদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলার মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবা কেরাম আশ্চর্য হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপরে দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। চলুন আমরা পড়ি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহুল মাকআদাল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামা। হযরত সাইয়েদনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয় আকা মদিনী ওয়ালে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকবে। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। ফরমানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া 3 বার পড়ে নেবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম
সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اذكروا الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
আবারও মদিনা শরীফকে ধ্যান করে বারবার দরুদে পাক পাঠ করি। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, দোয়ার সময় হয়ে গেছে। আসুন আমরা সবাই মিলে দোয়া করি। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন, জাযাল্লাহু আন্না সাইয়্যিদানা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সালাতান ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার। মালিক ও মওলা আযজা ওয়া জাল, তোমার নেক বান্দাদেরকে নিয়ে আমি গুনাহগার তোমার শাহী দরবারে হাত পেতে দিয়েছি। करके तौबा फिर गुनाह करता है जो, मैं वही बदकार हूँ कर दो करम। मौला, तौबा करार परे आबारो जे गुनाह करे आमी সেই অধম পাপী ব্যক্তি। শতবার তওবা করেছি, শতবার ওয়াদা করে ভেঙে ফেলেছি কি আর কখনো গুনাহ করব না, আর কখনো নাফরমানি করব না। কিন্তু হায় মওলা, তওবা করার পরে আবার নাফরমানির মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছি। ইয়া আল্লাহ, মওলা, গুনাহের কারণে, নামাজ না পড়ার কারণে, মিথ্যা বলার কারণে, হারাম মাল অর্জন করার কারণে, মুসলমানকে কষ্ট দেওয়ার কারণে, মওলা গীবত করার কারণে, চুগলি করার কারণে, তোমার নাফরমানি করার কারণে, ওগো আল্লাহ, কবরে যদি সাপ আর বিচ্ছু চলে আসে তবে আমাদের কি হবে? গুনাহের কারণে যদি কবরে আগুন বোঝাই করে দেওয়া হয় তখন আমাদের কি হবে? আজ সামান্য মশার কামড় আমরা সহ্য করতে পারছি না। মওলা, গুনাহের কারণে যদি কবরে সাপ চলে আসে আর সাপ এসে যদি দংশন করে তো সেখান থেকে পালানোর তো কোনো রাস্তা নেই, কোনো পথ নেই। মওলা, গুনাহের রোগ এমন লেগে গেছে, আজ যদি কারো শরীর খারাপ হয়, মাথা ব্যথা করে বা জ্বর আসে, ফার্মাসিতে গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসে, সে খেয়ে নেয়, তার রোগ ভালো হয়ে যায়। কিন্তু গুনাহের রোগ, মওলা, গুনাহের রোগ লেগে গেছে, গুনাহের রোগ ভালো হচ্ছে না। গুনাহ থেকে বাঁচার কোনো ওষুধও নেই, কি খেয়ে নি আর রোগ দূর হয়ে যায় এমনটি তো নয়। মওলা, তুমি চাইলে সব কিছু হতে পারে।
মওলা গুনাহের রোগ আমাদের দূর করে দাও। মওলা গুনাহের রোগ আমাদের থেকে দূর করে দাও। মওলা মওলা আমাদেরকে নেক আমল করার তৌফিক দান করে দাও। মওলা ঘর থেকে বের হলে গুনাহ, সামনে তাকালে গুনাহ, পথ চললে গুনাহ। মওলা গুনাহের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি, গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করছি কিন্তু পাচ্ছি না। বারবার গুনাহের অভ্যাস আমাদেরকে গুনাহের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মওলা মওলা রাত্রে ঘুম আসে না, যতক্ষণ না নিজের চোখ দিয়ে হারাম দেখা হয় ততক্ষণ ঘুম আসে না। ঘুম থেকে উঠলে আবার হারাম দেখা। এই কু অভ্যাস আর হারাম থেকে বাঁচার মওলা তুমি তৌফিকটুকু দান করে দাও। মওলা গুনাহের অভ্যাস আমাদের থেকে দূর করে দাও। গান বাজনা থেকে আমাদেরকে বাঁচার তৌফিক দান করে দাও। গান বাজনা, সিনেমা, নাটক দেখা থেকে আমাদেরকে আল্লাহ তুমি বাঁচিয়ে নাও। এইসব কু অভ্যাস থেকে আমাদেরকে পরিত্রাণ দান করে দাও। মওলা মওলা আমাদেরকে নেক আমল করার তৌফিক দান করো। মওলা আমাদেরকে 5 ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে প্রথম সারিতে এসে আদায় করার তৌফিক দান করে দাও। মওলা মানুষকে ভালোবাসার, মানুষের সাহায্য সহযোগিতা করার, মওলা মানুষের উপকার করার আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ মওলা বিশেষ করে গুনাহের রোগ আমাদের থেকে দূর করে দাও। জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের জন্য মুক্তি লিখে দাও। মওলা কবরের আযাব আমাদের থেকে দূর করে দাও। মওলা যতদিন আমাদেরকে দুনিয়াতে রাখবে মওলা আমাদেরকে ঈমানের সাথে রাখো। আর যেদিন আমাদেরকে দুনিয়া থেকে বিদায় দিবে মওলা সেদিন ঈমানের সাথে আমাদেরকে বিদায় দিও। মওলা মওলা শয়তান অনেক চেষ্টা করে যাতে করে মানুষ বেঈমান হয়ে মারা যায়। শয়তান অনেক চেষ্টা করে, আর তোমার নবী শিখিয়েছে, হে আমার উম্মতিরা তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করো যাতে করে ঈমান হেফাজতে থাকে। এ আল্লাহ তোমার দরবারে আল্লাহ দোয়া করছি, তোমার দরবারে ভিক্ষা চাইছি। মওলা আমাদের ঈমানকে তুমি হেফাজত করো। মওলা ঈমান নিয়ে কবরে যেতে পারি এমন তৌফিকটুকু দান করে দাও। তোমার নবীর সুন্নাতের উপরে জীবন গড়ার তৌফিক দান করে দাও। হারাম থেকে বাঁচার তৌফিক দান করো। রিজকে হালাল আমাদেরকে দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ মালিক ও মওলা আজ্জা ওয়া জাল, যারা অভাবে রয়েছে তাদের অভাব দূর করে দাও। যারা পারিবারিক ব্যাপারের অশান্তির শিকার রয়েছে ওনাদের পরিবারের শান্তি দিয়ে দাও। যারা রোগে আক্রান্ত রয়েছে মওলা, অনেকে ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত, অনেকে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, অনেকে কিডনি রোগে আক্রান্ত রয়েছে মওলা। অনেক কষ্টে অনেক লোকেরা রয়েছে, মেডিকেলে রয়েছে, ক্লিনিকে রয়েছে, অপারেশন থিয়েটারে রয়েছে, অনেকেই ঘরের মধ্যে অসুস্থ অবস্থা রয়েছে মওলা। তোমার হাবিবের ওয়াসিলায় আল্লাহ সবাইকে শিফায়ে কামেলা আজিলা দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ যারা অসুস্থ আছে তাদেরকে শিফা দান করে দাও। যারা কর্জের মধ্যে রয়েছে কর্জ থেকে তাদেরকে আল্লাহ খালাসি দান করে দাও। কর্জ আদায় করতে পারে এমন তৌফিকটুকু দান করে দাও। এ মালিক ও মওলা আজ্জা ওয়া জাল, আমাদের সকলের দোয়াকে মদিনা শরীফের সুশীতল হাওয়ার ওসিলায় কবুল ও মঞ্জুর করে নাও। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবী আল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া সাহাবিকা ইয়া নূর আল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका मारो मोनेर बेदोना बुझाइले के हो बुझे ना শুনাইলে কে হো শুনে না শুনেন গো শাহে মদিনা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াত मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम शम्ए बज़ में हैदायत पेला हो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हैदायत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमामों का वनों का गौसे आज़म इमामों का वनों का जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हैदायत पे लाम डाल दी कल्बों में अज़मते मुस्तफ़ा डाल दी कल्बों में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदे आला हज़रत पे लाखों सलाम सैयदे आला हज़रत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हैदायत पे हो सलाम फैज़ से जिनके लाखों नमाज़ी बने फैज़ से जिनके लाखों इमाम सजे उस आमीरे अहले सुन्नत पे लाखों सलाम मेरे शेख तरीक़त पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हैदायत पे लाखों सलाम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा
इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी दावा तेर